حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں ہے۔ یہ صرف دعویٰ قرآن کا ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو آپ اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا، اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے دن فرمایا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اس طرح 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 مرتبہ اس کی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دا ہو، چھوڑ دو، شافی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے ادیب، شاعر، ان کو بطور تحدی یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ تو پھر آج تک کوئی نہیں لا سکا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہوتا تو کوئی ضرور محنت کرتا۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی نظم جوڑنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے تکے لفظ ہوں گے۔ قرآن کی معنویت اور قرآن کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے الفرقان الحق کے نام سے 7 سال کی محنت سے ایک کتاب تیار کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں یہ کتاب لوگوں کو پیش کی ہے۔ یہودی لابی اس کتاب کے فروغ کے لیے کروڑوں ڈالر صرف کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ پہ وہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگی۔ میں نے بھی اس کی پہلی سورت جس کا نام اسے رکھا ہے سورۃ البسم اللہ، اس کو دیکھا ہے تو مجھے متنبی یاد آ گیا۔ متنبی نے بھی کسی دور میں کوشش کی تھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی، اور قرآن مجید کی ایک بڑی معروف صورت ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی وہ گونج اور وہ گرج اور وہ آواز، انسان سراپا حیرت ہے۔ پھر کہا مل قاریہ، وہ کڑک کیا ہے؟ انسان پھر بھی سر جھکائے ہوئے ہے، سمجھ، ہوش، خرد، فہم و ادراک سے بالا ہے۔ پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اپنے علم پہ ناز کرنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ اب متنبی نے بھی کوشش کی، اب وہ کہتا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لے آیا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردے کو چیر دینے والی۔ اب نہ اس کو کسی نے سنا، نہ اس کا کوئی تصور دماغ میں لا سکتا ہے۔ انسان حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر دوسرا سوال اس کے اوپر وارد ہوتا ہے مل قاریہ، حیرت ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اور پھر بتایا اس نے انسان پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا
ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहां हैं? तो उस वक्त कोई सर नहीं उठा सकेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा ऐन अल मुलूक, बादशाह कहां है? तो कोई सर नहीं उठाएगा। फिर कहेगा अनल मालिक, मैं बादशाह हूं, तकब्बुर मुझे ज़ेबा है। तो वो उस दिन का नक्शा खींचा गया है। तो अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, ये सवाल दर सवाल होता चला जा रहा है। अब जरा मुतनब्बी की बेतुकी बात देखिए। अल फील, फील अरबी में हाथी को कहते हैं। जब कह दिया अल फील, बात खत्म होगी। फिर कहता है मल फील, हाथी क्या है? फील कहने से बात समझ में आ गई कि हाथी है। फिर कहता है मल फील, सवाल बनता ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद कहता है वमा अदराका मल फील, तुम क्या जानो कि हाथी क्या है? बच्चा बच्चा जानता है कि हाथी क्या है। लफ्ज तो जोड़ने बैठ गया, लेकिन मानवियत कहां से लाए? तो कहा कुरान की मिसल तुम लाने की इस्तात ही नहीं रखते हो। तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान नहीं। 7 महीने तक काबे की दीवार से सूरह कौसर लटकी रही थी, और अरब के बड़े बड़े शायर और अदीब और कसीदा नगार कुरान की मिसल लाने से कासर रहे। और फिर एक ने आगे अपनी तरफ से ये जुमले लिखा था इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसने आगे लिखा मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं, वरना इसका मुकाबला हम जरूर लाते। दूर दराज से एक शायर आया, उसने देखा, आश्चर्य का उठा, लेकिन जब इस चौथे जुमले पे आया तो हैरान हो गया। उसने चौथे जुमले पे लकीर खींची और आगे लिखा वलाकिन हाज़ा कलामुल बशर, ये पहले 3 किसी बशर के नहीं, चौथा किसी बशर का ही है। ये कुरान का एजाज है कि कुरान की मिसल का लाया जाना मुमकिन नहीं है। कुरान की अखबार व अखबार गैबिया, कुरान ने जो कहा उसकी सदाकतें हर्फ बहरफ साबित हो रही। बल्कि उस दौर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया तहवील किबला के मुतालिक सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, अनकरीब बेवकूफ कहेंगे कि तुम्हें किबले से किसने फेर दिया। ये कुरान ने खबर दी और ये इतराज यहूदियों ने उठाना था। अब कुरान ने कहा अनकरीब बेवकूफ कहेंगे कि तुम्हें किबले से किसने फेर दिया। पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो। तो किसने फेरा, क्यों तुम मुझसे फिर गए? ये इतराज करेंगे। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अब उन्होंने अभी इतराज किया नहीं, अभी इतराज करेंगे। कुरान ने पहले बयान कर दिया। और यहूदी इस्लाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाते थे और कोशिश करते थे कोई मौका खाली ना जाए। अब ये उनके लिए मौका था। कुरान ने कहा था अनकरीब कहेंगे बेवकूफ कि तुम्हें किबले से किसने फेरा। तो ये किसने कहना था? यहूदियों ने कहना था। यहूदी कहते ही ना, उनके दिल में इतराज आता भी तो जुबान पे ना लाते और फिर कहते लोग, कुरान ने तो कहा था कि लोग कहेंगे, हम नहीं कह रहे, लिहाजा कुरान की बात गलत हो गई। ऐसा हो सकता था। और फिर ये नहीं कि इसका जवाब ये दे दिया जाता तुम नहीं कहोगे तो कल आने वाली सदियों में लोग कहेंगे। लफ्ज है सयक़ूलु सुफ़हा, सीन और सोफा ये मुस्तकबिल करीब के लिए आते हैं। ये नहीं है कि दूर जाके कहेंगे, अनकरीब कहेंगे। सयक़ूलु, अनकरीब कहेंगे। तो वो अगर ना कहते, रुक जाते और फिर कहते, ये देखो कुरान ने कहा कि अनकरीब कहेंगे। अब कौन कह रहा है? कहना तो उन्होंने नहीं था, तो अपनी जुबान को रोक लेते, लेकिन रोक नहीं सके। ये कुरान की सदाकत है, जो उन्होंने कहना था कुरान ने पहले ही बयान कर दिया। और एक आज भी बात है, अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में कुरान में बयान फरमाया कि ये बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि ये मौत की आरज़ू नहीं कर सकते। वलन यतमन्नौहु अबदा, आज ही नहीं, कल ही नहीं, कभी भी क़यामत तक ये मौत की आरज़ू नहीं कर सकते। आज इस्लाम को झुठलाने के लिए कितनी कोशिशें हो रही और इस्लाम की तकज़ीब करने के लिए और मुसलमानों को मिटाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। कुरान मजीद की आयत उनको भी नजर आती है, तो वो तमन्ना कर लें किसी फोरम पे आके कि कुरान तो कहता है यहूदी मौत की आरज़ू नहीं कर सकते, हमें मौत की तमन्ना है, हम मरना चाहते हैं, हमारे दिल में उमंग है मरने की। वो किसी फोरम पे आके ये बात कहें और कहें कि देखो कुरान ने तो कहा था कि तुम कभी आरज़ू नहीं कर सकते, हम तो आरज़ू कर रहे हैं। लेकिन न उन्हें कल उस बात की तौफीक हुई थी जो कुरान ने सयक़ूलु सुफ़हा के अंदर कहा, और न क़यामत के अंदर इस बात की तौफीक हो सकती है। ये कुरान की सदाकत है, कुरान की सदाकतों का मुंह बोलता हुआ सबूत है
کہ قیامت تک قرآن کی صداقتوں کا سورج چمکتا رہے گا، اور اس سورج کو کوئی بھی گدلا نہیں سکتا، دھندلا نہیں سکتا، اس کی روشنی کو کوئی مات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی وہ پاکیزہ اور مطہر کتاب ہے جو حجت بھی ہے اور ضابطۂ اخلاق بھی ہے اور ضابطۂ حیات